प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं नाटक रिश्ते का तीजा दृश पढ़ांगे। पहले दो दृश्यां दे विच असीं देखिया कि पहले दृश दे विच वो बंता सिंह ते प्रेमी जो हन पीते दे आउण दा इंतजार कर रहे हैं ते आपस विच सलाहां करदे हन कि पीता आएगा तो जो है पैसे लैके आएगा उत्थों, तो साड़ी जो घर की गरीबी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह वो एक एक दिन करते हैं, गिनते हैं, तो बड़े ही लंबे अरसे बाद पीता आता है। पीता जो कि उन्हों का वड्डा पुत्र है तो अमरीका रहिंदा है। दूजे दृश दे विच पीता जो है घर विच उहदी एंट्री हुंदी है, आ जाता है वो, तो पर वो अपने पैसे का रूप दिखाता है तो अपने माता पिता नूं अगे हो के नहीं मिलता, दूरों ही सत श्री अकाल बुला दिंदा है। और जो उसके माता पिता हैं वो उसकी किन्ने समय तो उड़ीक कर रहे सन, पर उन्हां दियां उम्मीदां ते पानी फेर दिंदा है। तो इस तरह जो है पानी पीण तो भी इनकार कर दिंदा है, कहता है कि साडे मुल्क विच तां लोग जो हन पानी नहीं पींदे, जूस पींदे हैं। ते साडे जो है पंजाब नूं माड़ा कहता है तो आखदा है कि तुसी जो है नरक वाली जिंदगी जी रहे हो, तो जो है अमरीका नूं स्वर्ग की तुलना देंदा है। इस तरह असी पहले दो दृश पढ़ चुके हाँ, तो हुण असी तीजा दृश शुरू करते हाँ, क्योंकि लास्ट में असी दूजे दृश से पढ़िया सी कि जो पीता है वो आराम करने लई चला जाता है। तो हुण तीजे दृश दे विच की है, रोशनी हुंदी है, समा रात दा, मंच दे पिछों गीत की आवाज़ आ रही है, मैं तां हीर खेड़ियां दी मंग वे रांझे जादू पा लैन दे। पीता ते कैला चुल्हे अगे बैठे ने, अग बल रही है। दोने भरा जिहड़े आ मतलब चुल्हे के अगे बैठे हुए हैं तो चुल्हे विच अग बल रही है। हुण आपस विच गल्लां कर रहे हैं तो पीता बई वाह बड़ी स्ट्रोंग है, सीधी सिर नूं चढ़दी है, साडी कॉफ़ी तो हल्की है। कैला पीती है थोड़ी भी काफ़ी शहर, कोई स्वाद नहीं आउंदा। यही पीता यही तो माड़ा है, सारा सिस्टम ही खराब है। लै बई आपां तां ऊंघण लग गए हाँ, मंगा रोटी राटी खाइए। मतलब कि वो दोनों आपस में बैठ के शराब पी रहे हुंदे हन, ते जो पीता है वो कहता है कि साडे जो उत्थे कॉफ़ी मिलती है उस तो यह हल्की है। तो कैला कहता है, कैला मतलब कि उन्हां दा जिहड़ा नौकर सी, काला नहीं, कैला ते पीता जो है वो शराब पी रहे हैं, क्योंकि जो है कैला वो नशेड़ी है, उसनूं नशे की आदत है, काले नूं नहीं। तो इस तरह वो आपस विच गल्लां कर रहे हुंदे हैं। मनिंदर रोटी लैके आउंदी है, उसने घुंड कढ़िया होया है। लै भी कालिया वो आ कि पुराना रिवाज घुंड दा, तां ही पंजाब 20 साल पिछे रह गया। वो मैं तेरे तो वड्डा हाँ, मेथों घुंड काहदा, बई ब्रदर पहला घुंड चका। काला ये की मनिंदर चुक दे घुंड, मेरा बाई है, इन्हें किहड़ा नित नित कहना है, क्यों बई अमरीकिया घुंड चकाई की देवेंगा। पीता 100 रुपये। कैला बाई चुका दे घुंड, अज मैं भी रज रज देख लूँ। काला बूझड़ा 100 वारी तू मेरी तीवी तो जुत्तियां खाधियां, अजे ताईं तै मूँह नहीं वेख्या। निंदर लाई जरा जुत्ती, कराई इनू दर्शन परशन। मतलब कि हुण जो है वो कैले नूं बुरा भला कह रहा है, क्योंकि हुण कैले नशा जो है शराब पीती है और उसनूं शराब जो है काफ़ी चढ़ चुकी है और उसनूं नहीं पता कि वो की कुछ बोल रहा है।
कैला, ਉਹ ਨਾ ਭਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੰਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਰਸ ਕਰ ਲੈ, ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਤਾ ਮਨਿੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਚ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਮੱਚੀਆਂ, ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਪਈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਐਸੀ ਰੋਹ ਦੀ ਵਾਹ ਵੱਕੀ ਵਗੀ, ਰੰਗਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਆਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਮੋਹ ਰਚਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਤਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਪੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੀਸਰਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਮਨਿੰਦਰ ਚੌਂਕੇ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਤਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਤਾ, ਆਹ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਡੈਡੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੀ, ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਪੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਪੀਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਿੰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਬੱਲੇ ਹੋ ਸਿਆਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੱਕ ਵਢਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਦੱਸ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਹਿਣਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਗਵਟ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਦੱਸ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਪੀਤਾ, ਗੁਨਾਹ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਕੀ ਹੋ, ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੁਡਾ ਲਈਏ। ਪੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੋਕ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੋੜ। ਪੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਲਿਓ। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤਿਆਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਵਾਹ ਤੇ ਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਡਲੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੀਤਾ ਜੋ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਅਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਪੁੱਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾਤੀ ਆਸ 'ਤੇ, ਦੀਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਡੀਕਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। ਦੀਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਹਨ ਤਰਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਹਨ ਅੰਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਬੇਬੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧ ਦਿਓ। ਕਾਲਾ, ਬਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਹ ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਵੇਚਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ, ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੁਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾਤੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਫੌਰਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਾ ਲਿਓ ਮੈਥੋਂ ਕਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ,
इस करके जल्दी तो जल्दी मेरा हिस्सा जो है मैनू दे दिओ। काला, ओए नगौड़िया तैनूं शर्म नहीं आउंदी, बेबे बापू नूं इउं बोलदा। पीता, साडे लोकां नूं कोई शर्म नहीं, साडा ईमान तां पैसे हन। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, पर साडे ते रहम कर, तू इत्थे ही रह जा। काला, इत्थे रह जा भाई, कोई सरकारी कर्जा लै लई, कर ली कोई काम शुरू, पर देश छड्ड के ना जा। पीता, जद मैं अमरीका सां मैनूं पिंड दी बड़ी याद आउंदी, थोड़ी बड़ी याद आउंदी। जद मैं इत्थे आया मेरा सुपना टुट गया। लोकां दे चेहरे देख के चौं पासे मरण मराउण ਦੀਆਂ खबरां, सहमे होए लोक, शाम ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਹਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੁੱਤ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਖੜਕਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਇਉਂ ਨਾ ਰੋਲ ਪੁੱਤਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਬਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਰੋਲ ਲੈਣ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਪਈਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਾ, तेरी खैर होवे। मतलब कि हुण जो प्रेमी है वो अपने बच्चे वो पीते नूं कह रही है कि असीं तेरे नाल नहीं जाना, क्योंकि पीता उन्हां नूं कह रहा है कि तुसीं भी मेरे नाल उत्थे ही चलो, इत्थे की पिया है। कहंदा वो सब कुछ तो नहीं रहा पुराना, जो हन लोकां दे विच आपसी प्यार नहीं रहा, जो पुराने समयां दे विच कहंदा जो मेल मिलाप सी वो हुण नहीं रहा, ते पिंडां दे विच जो पहलां शामां नूं धुआं उड़दा सी लोकां दे घरां विचों, कुछ भी नहीं रहा। इस करके उन्होंने कहता है कि तुसी भी साडे नाल चलो, पर जो प्रेमी है कहती है कि नहीं, असी इत्थे ही जम्मे पले हाँ, वड्डे होए हाँ, तो असी इत्थे ही रहना है, तो साडी जो है जिंदगी जिन्नी बची है असी इत्थे ही कटनी है। तो अगों फिर पिता की कहता है, चंगा जे नहीं चलदे तां मरो इत्थे नरक विच। इस तरीके जो है इन्हां दी जो है आपसी गलबात चलती हुंदी है। ते अंत दे विच जो है पिता उन्हां दे नाल लड़ाई झगड़ा करता है, तो सुंदर बाणिया जो आउंदा है तो पिता कहता है कि मरो, तुसी इत्थे इसे नरक विच रहो, तुसी इसे दे काबल हो, पर मेरे इत्थे पैसे धर दिओ ते कुट्टन मारन नूं पैंदा है। मतलब कि सारिਆਂ दे नाल वो लड़ाई झगड़ा करता है, तो कहता है कि जेकर तुसी इत्थे ही रहना है तो रहो, मेरे पैसे जो हन मेरा हिस्सा मैनू दे दिओ। काला, खबरदार होए जे मेरे बापू वाल कैरी अख कीती, मैं तेरियां अखां नोच लाऊं। दोनों भरा आपस विच लड़ पैंदे हन। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, काहतों लड़दे हो पुत्तो, तुसी मेरियां सज्जियां खब्बियां बाहां हो। प्रेमी, वे पुत्त मैं तेरे हत्थ पैरी हत्थ लाउनी हाँ, तेरे अगे झोली अड़दी हाँ, साडे घर कलेश ना पा, लड़ना। मनिंदर, शर्म करो, तुसी ते वड्डे हो, कुछ ते शर्म करो, हजा करो। पीता, बेहजा मेरे अगे मूँह खोल दिए, मैं जानदा तैनूं वड्डे रकान नूं, पिछे हट जा, पिछे जे अगे हट जा, पिछे जे अगे आई तो उसका हाथ चुकता है। काला, ओए तू मेरी तीवी ते हथ चुकिया, खड़ जा, तेरी ओए अंदरों कहाड़ा चुक के लिया के तेरी वड्डा कंडी, कंडी मतलब गल,
ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀਆਂ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਬੰਤਾ ਸਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਵਾੜੀ ਖੇਤ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰਵਣਾ ਪੁੱਤਾ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਬੰਤਾ ਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਪੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ? ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀਆ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ। ਮੋੜੋ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਊਂ। ਕੱਢ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਲਵਾਵਾਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ। ਪੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ? ਪੀਤਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਮਾਰਦਾ ਧਰ ਦੇ 30,000 ਇਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ। ਬਸ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ। ਲੈ ਫੜ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਇੱਧਰ। ਪੀਤਾ ਆਪਣਾ ਟੈਚੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ, ਨਾ ਜਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜਾ, ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਘ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਾ ਮਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਗਾਨੇ ਵਤਨਾਂ 'ਤੇ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਬੁਝਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਦਾ? ਜਦ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਤੂੰ ਫੇਰ ਪਰਤੇਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਕਵੇਲਾ ਮਤਲਬ ਲੇਟ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਜੂ। ਪੀਤਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀਤੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਾਂਗੇ? ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀਆ, ਬੰਤਾ ਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੇਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਿਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਸਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਲਾ, ਬਾਈ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਮੋੜੂ। ਮਨਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ GPF ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਤੇਰੀ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਧਾਰਤੀਆਂ ਧੀਏ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਆਹ ਲਓ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ। ਜੀਵਨ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀਆ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਤਲਬ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪੈਸਾ?
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਹੀ ਹੈ। ਵਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਾਪੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਹੀ ਦੇ ਪਾਟੇ ਵਰਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫਰਿੱਜ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਚ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਤਰਲੇ ਪਾਵੇ। ਇੱਕ ਸੱਦਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਤਿਲਕਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਰੂਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ, ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਟਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀਆ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਪੀਤੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਵੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਦੇ ਚਾਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੋ। ਧੰਨਵਾਦ।